wonders in the heavens and on the earth. Let's all say together, wonders in the heavens and on the earth. సో ఈ విషయము మరి బైబిల్లో ఉందా లేకపోతే సొంత టైటిల్లా కనిపిస్తుందా? Calvin. Okay, so I want you to read, turn your Bibles to Joel, second chapter, verses 30 to 31. Calvin will read. Joel, book of Joel, second chapter, verses 30 and 31. I will work wonders in the sky and on the earth. There will be blood, fire, and thick smoke. The sun will be changed into darkness, and the moon will be as red as blood. Then the great and fearful day of the Lord will come. So now tell me, what do you think? It's in the Bible. It's in the Bible. Okay. Thank you for confirming. So, యోవేల్ ప్రవక్త ద్వారా యెహోవా దేవుడు ప్రవచించిన ప్రవచనాలు మరి 2వ అధ్యాయము 30 and 31లో మనం చూసినట్లుగా it says, I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and columns of smoke. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the great and awesome day of the Lord comes. ఆకాశమందును భూమి యందును మహత్కార్యములను అనగా రక్తమును అగ్నిని ధూమ స్తంభములను కనపరచెదను. యెహోవా యొక్క భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూర్యుడు తేజోహీనుడగును, చంద్రుడు రక్తవర్ణమగును. చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకుందాం. సకలాశీర్వాదాలకు కారణభూతుడా మా పరలోకపు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవ, ఇదిగోనైనా మరి ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో Lord, we are meditating the word of God from Joel, 2nd chapter, verses 30 and 31. Lord, as you have helped me to prepare, Lord, anoint me and help me to present well and help us to practice the things that we meditate upon. I ask all these prayer requests in the most precious name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So, మీరందరూ న్యూస్ వాచ్ చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను. We know what is happening around the globe, right? What is the breaking news? War at Iran through Israel and the United States, or US and Israel, and the prime leader who's been there for 47 years, has been killed. అయితే మార్చ్ 3rd గురించి ఎవరైనా న్యూస్లో ఏమైనా విన్నారా? ఎనీథింగ్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ మార్చ్ 3rd? మార్చ్ 3rd గురించి నో క్లూ? ఓకే, సో మార్చ్ 3rd, the geophysicists and geoscientists, they are predicting and the weather forecast, వర్షం రాకముందే వాళ్ళు ప్రెడిక్ట్ చేస్తారా లేదా పడుతుందని, అండ్ స్నో కూడా ఎన్ని ఇంచెస్ పడుతుందో కూడా ప్రెడిక్ట్ చేస్తారు కదా. సో ఆ వాతావరణ పరిశోధన చేసే శాస్త్రజ్ఞుల్ని మెటీరియాలజిస్ట్ అంటారు. మెటీరియాలజిస్ట్ they read and then study about the weather forecast, and like I heard from a meteorologist, they can only predict up to 3 days. They can't go like more than that. Whatever they predict may happen, may not happen. But 3 days usually, most of the times, it happens. So same thing, March 3rd, there will be lunar eclipse, the great lunar eclipse.
సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ బ్లడ్ మూన్. సో చంద్రుడు రక్తవర్ణము అవుతాడు అని. అండ్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ prediction can be wrong. I'm not predicting, and theologians and scholars, they're not predicting the day of the Lord, but they are saying the beginning of the great day. So, for example, Herald camping gurinchi evarana vinnara? Herald camping ayana 50 years radio ministry lo undi. He is very good in numerology, and he predicted the doomsday, but it did not happen. బైబిల్లో ఏమనుంది అంటే కాలములు సమయములు ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నాయి. అండ్ ఆ యొక్క దేవుని యొక్క రెండవ రాకడ ఏ దినమో ఏ గడియో ఓన్లీ పరలోకపు తండ్రికి తప్ప కుమారునికి కూడా తెలియదు అని చెప్పి బైబిల్లో మనము చూస్తాం. అయితే సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ prediction of the greatest day, ఆ మహాదినం గురించి కాదు, కానీ we are in the times, we are seeing with our naked eyes what is happening around the globe. And ఈ చంద్ర బ్లడ్ మూన్స్ ఎన్నో చూసాము. అండ్ ఈ బ్లడ్ మూన్ గురించి యాక్చువల్గా ప్రాఫెట్ జోయల్ దేవుడు మరి ఆయన ద్వారా ప్రవచించిన మాటలు ఇప్పుడు మనము చూసాం. I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and the fire and billows of smoke, and the sun will be turned into darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. తెలుగులో ఎవరైనా ఒకసారి యోవేల్ ప్రవక్త 2వ అధ్యాయము 30-31 చదువుతారా? మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహత్కాయములను అనగా రక్తమును అగ్నిని ధూమ స్తంభములను కనపరచెదను. యెహోవా యొక్క భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూర్యుడు తేజోహీనుడగును, చంద్రుడు రక్తవర్ణమగును. Yes, thank you, Sister Kirti. ఆకాశమందును భూమి అందును మహత్కార్యములను అనగా రక్తమును అగ్నిని ధూమ స్తంభములను కనపరచెదను. యెహోవా యొక్క భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమును ముందు సూర్యుడు తేజోహీనుడగును, చంద్రుడు రక్తవర్ణమగును. జనరల్గా అగ్నిపర్వతం బద్దలైనప్పుడు ఏమవుద్ది? లావా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. సో ఒక వాటర్ ఫ్లో అయినట్టుగా లావా అట్లాగా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. అట్లాగా ఫ్లో అవటము గ్రావిటేషన్ బట్టి లో లెవెల్కు అట్లాగా ఫ్లో అవటం కాకుండా సమ్ టైమ్స్ డ్యూరింగ్ దట్ ఎరప్షన్ ద ఫౌంటైన్ విల్ సీ యూ విల్ సీ ద ఫౌంటైన్. అంటే ఇప్పుడు నీటి బుగ్గలో నుంచి నీళ్లు పైకి ఉబికినట్టుగా అవి 1500 meters, even sometimes 2000 meters వరకు, and then sometimes the feet 2000 feet వరకు పైకి వెళ్తూ ఉంటాయి. And then geophysicists and scientists, they are predicting when this happens, the total lunar eclipse, there will be power generated, and then భూగర్భంలో నుంచి sometimes the earth will be melted అని బైబిల్లో ఉంది. భూమి కరిగిపోతున్నదని. అండ్ ఆ యొక్క అగ్నిపర్వతం బద్దలైనప్పుడు ఆ యొక్క ఫౌంటైన్ కెన్ గో అప్ టు 2000 feet అని. అయితే మనము యాక్చువల్గా చూస్తే the total lunar eclipse March 3rd at 11:34. Maybe if you are free, try. You can actually see with the naked eye. You don't need a separate glasses. But the solar eclipse, you need special glasses. But the lunar eclipse, we can see with the naked eye. So the outer part is called penumbra, and the inner part is called umbra. ఆ యొక్క మూను ఆ పెనుంబ్రా నుంచి లోపలికి రావటము, అండ్ ఇన్సైడ్ అంబ్రాలో వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ ద టోటల్ lunar eclipse. They are predicting at 9:35 a.m. and then
10:26 will be partial, like 50%. And then 11:04 will be inside, and at 11:34 is the greatest eclipse, and that is on March 3rd. అయితే మరి ఇందాక అగ్నిపర్వతం బద్దలైనప్పుడు ఆ ఫౌంటైన్ కెన్ గో అప్ టు 1,500 and 2,000 feet అని చెప్తున్నామే. దిస్ ఈస్ నాట్ అ ఫేక్ థింగ్, ఇట్స్ హ్యాపెండ్. February 15th లాస్ట్ మంత్ ఈ ఇయర్లోనే ఇట్ వెంట్ అప్ టు 1,500 feet high. And then, so they are predicting on March 3rd, it may happen, it may not happen, but because of the total lunar eclipse, it may go up to 2,000 feet, and they may have a great earthquake. May happen, may not happen, but prediction. Great earthquake. And then see, this one is almost about 2,000 feet. It happened on January 24th. అయితే ఇప్పుడు యోవేల్ ప్రవక్త గురించి మనము కొన్ని విషయాలు మనము ధ్యానం చేద్దాం. సో యోవేలు ఎవరు అంటే ఆయన తండ్రి పేరు పెతూయేలు. పెతూయేలు కుమారుడు అని చెప్పబడిన యోవేలు ద్వారా యెహోవా దేవుడు ప్రవచించిన ప్రవచనాలు. అయితే మరి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? దెర్ ఆర్ సమ్ ఒక ఇస్సాకు అంటే ఏంటి తెలుగులో? నవ్వు. సేమ్ థింగ్ యోవేలు అంటే ఏంటి దాని అర్థం? ఆయన పేరుకి ఒక అర్థం ఉంది. ఎవరైనా చెప్పగలరా? యోవేలు, జోవేల్ అంటే యెహోవాయే దేవుడు అని అర్థం. సో ఆయన మాటలోనే, ఆయన పేరులోనే ఉంది యెహోవాయే దేవుడు. హీ ఈస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ హెవెన్స్ అండ్ ఎర్త్. సో జోయల్ మీన్స్ యాహ్వే, హీ ఈస్ ద లార్డ్ అని అర్థం. సో యెహోవాయే దేవుడు. అయితే ఇది యోవేలు ప్రవక్త యొక్క ప్రవచించిన యొక్క ప్రవచనాలు దే సో somewhere around before Christ 835 to 796. So some things they will say like Bible scholars and theologians say for sure ఈ టైంలోనే రాయబడింది. Sometimes probably అంటారు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీబ్రూస్ కన్ఫర్మ్డ్ గా అపోస్టల్ పాలే రాశాడని చెప్పరు. ద స్టైలింగ్ బట్టి ప్రాబబ్లీ అపోస్టల్ పాల్. అందుకనే in New Testament there are 27 books, and then the theologians say 13 plus 1. 13 books for sure Apostle Paul has written, and the one book that is Hebrews, probably Paul. Most of the theologians believe that Apostle Paul has written to Hebrews. So, and ఇక్కడ మరి క్రీస్తు పూర్వము 835 నుంచి 796 లోపల ప్రవచింపబడిన ఈ యొక్క గ్రంథము మరి ఈ యోవేలు గ్రంథం. సో ఇదే విషయాన్ని అపోస్తల కార్యంలో కూడా మనం చూడొచ్చు. అపోస్తల కార్యంలో ఎవరు రాశారు? ఎస్, వెరీ గుడ్. మనం మామూలుగా అపోస్తలుడైన పౌలు రాశాడేమో అనుకుని కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. చిన్నప్పుడు నేను అలాగే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను. బట్ లూక్ రోట్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపాస్టల్స్. సో అయితే ఈ యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపాస్టల్స్ లో మరి పేతురు కూడా ఇదే విషయాల్ని ఆయన ప్రస్తావించడం మనం చూస్తాం. అయితే బిఫోర్ వి మూవ్ ఆన్ టు యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపాస్టల్స్, let's meditate on Joel for like a few more scriptures. So we read 30 and 31, and let's meditate from 28th. నేను చదువుతున్నాను, గమనించండి. I'm reading from verse 28. సో ఇక్కడ యోవేలు ప్రవక్త ద్వారా యెహోవా దేవుడు ప్రవచించిన మాటలు, నేను సర్వజనుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరింతును, మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచనములు చెప్పుదురు, మీ ముసలివారు కలలు కందురు, మీ యవ్వనులు దర్శనములు చూతురు. ఆ దినములలో నేను పనివారి మీదను పనికెత్తల మీదను నా ఆత్మను కుమ్మరింతును.
So this prophecy, is it yet to be filled or fulfilled? ఈ యొక్క ప్రవచనము నెరవేరబడాల్సి ఉందా, నెరవేరబడిందా? ఓకే, ఇంకా నెరవేరబడింది ఆన్ ది డే ఆఫ్ పెంటికోస్ట్ పార్షియల్లీ. సో మరి పెంటికోస్ట్ దినమున అక్కడ పండితులు కానివారు, పామరులు, దే స్పోక్ హీబ్రూ, లాటిన్ అండ్ గ్రీక్ అండ్ అరమైక్. They didn't go to any schools, and then the Jewish people, like, they were perplexed. ఏంటి వీళ్ళేంటి మన భాషలో మాట్లాడుతున్నారు, వీళ్ళు స్కూల్కి కూడా వెళ్ళలేదు కదా. సో దే ప్రొఫెసైడ్ ఆన్ ది పెంటికాస్ట్ డే, ఆన్ ద డే ఆఫ్ పెంటికాస్ట్. సో అయితే మరి ఇక్కడ మనము 30-31 చూసాము. ఏంటి? ఆకాశమందును భూమి అందును మహత్కార్యములను అనగా రక్తమును అగ్నిని ధూమ స్తంభములను కనపరిచెదను. యెహోవా యొక్క భయంకరమైన మహాదినము రాకముందు సూర్యుడు తేజోహీనుడగును, చంద్రుడు రక్తవర్ణమగును. యెహోవా సెలవిచ్చినట్లు సియోను కొండ మీదను యెరూషలేములోను తప్పించుకుని వారందరూ శేషించిన వారిలో యెహోవా పిలిచివారు కనబడుదురు. ఆ దినమున యెహోవా నామమును బట్టి ఆయనకు ప్రార్థన చేయు వారందరూ రక్షింపబడుదురు. Now turn your Bibles to Acts of Apostles, and can someone read 2:20 please? Acts of Apostles, 2nd chapter, verse 20. Thank you, Amulya. Bless you. So turn your Bibles to Acts of Apostles, 2nd chapter, and we are meditating from the 20th verse. ఇక్కడ ఏమనుంది? The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. So ప్రభువు ప్రత్యక్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుకు సూర్యుడు చీకటిగాను చంద్రుడు రక్తముగాను మారుదురు. అప్పుడు ప్రభువు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయవారందరూ రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. సో ఈ మాటలు మరి పేతురు అంటున్నాడు, లూకా రాశాడు అపోస్తల కార్యంలో. సో అదే మనము ఇఫ్ వి రీడ్ ఫ్రమ్ 16th verse, సో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, ఇప్పుడు మనము యోవేల్లో ఏదైతే చదివామో అవే మాటలు ఇక్కడ అపోస్తల కార్యంలో మనం చూస్తాం. 16వ అధ్యాయం నుంచి వచనం నుంచి మనం చూస్తే, యోవేలు ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడిన సంగతి ఇదే. ఏమనగా, అంత్య దినములయందు నేను మనుష్యులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను. మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవశించెదరు. మీ యవ్వనులకు దర్శనములు కలుగును. మీ వృద్ధులు కలలు కందురు. ఆ దినములలో నా దాసుల మీదను నా దాసురాండ్ర మీదను నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను గనుక వారు ప్రవచించెదరు. పైన ఆకాశమందు మహత్కార్యములను, క్రింద భూమి మీద సూచక క్రియలను, రక్తమును అగ్నిని పొగ ఆవిరిని కలుగు చేసేదును అని చెప్పి అంటున్నప్పుడు 20వ వచనంలో మరి ప్రభువు ప్రత్యక్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుకు సూర్యుడు చీకటిగాను చంద్రుడు రక్తముగాను మారుదురు. ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్ మీరు వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు దేవుని యొక్క రాకడ అతి సమీపంగా ఉందని నమ్ముతున్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. We are not predicting the year, we are not predicting the month, we are not predicting the day, we are not predicting the hour, but we are in the end times. We are, because all the end time prophecies are getting fulfilled one after the other. అంత్య దినముల యొక్క ప్రవచనములు
అన్నీ నెరవేరుతూ వస్తూ ఉన్నాయి. మనము ఎవ్రీ డే, ఇప్పుడు మనము ఈ రోజుతో పోల్చుకుంటే రేపు మనము ఇంకా సమీపంగా ఉంటాం, రైట్? సో ఎవ్రీ డే మనం పాస్ అయ్యే కొద్ది ఆ యొక్క దేవుని యొక్క రెండవ రాకడ కోసం మనము సమీపంగా వెళ్తూ ఉంటాం. సో మనం అనుకుంటాము, నేను ఇంకా రక్షణ పొందుకోకపోయినా పర్లేదు, చాలా టైం ఉందిలే దేవుడు వచ్చే టైంకి. నేను ఇంకా బాప్తిస్మం తీసుకోకపోయినా పర్లేదులే, దేవుడు వచ్చే టైంకి ఇంకా చాలా ఉంది. నీకు తెలుసా దేవుడు ఎప్పుడు వస్తాడో? యూనో, ఒక్కొక్కసారి తీసుకున్న ఫుడ్ కూడా నోట్లోకి వెళ్లకుండా కూడా ప్రాణం వదిలేసే ఛాన్స్ ఉంది. న్యూయార్క్ సిటీలో ఒక ఆయన టైం అయిపోతుంది అని అది ఫుడ్ బోర్డ్ మీద నడుచుకుంటూ శాండ్విచ్ తింటున్నాడు. శాండ్విచ్ తింటూ వెళ్ళిపోతుంటుంటే గార్బేజ్ ట్రక్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ వచ్చి టప్ అని కొట్టేసింది. ఆ మనిషి స్పాట్ డెడ్ అయిపోతే సగం బ్రెడ్ పీసు నోట్లోనే ఉంది. అది మింగని కూడా మింగలేదు. ఆయన తినే ముందు అనుకున్నాడా, ఈ శాండ్విచ్ తినక ముందే నా ప్రాణం పోద్దని? No one can predict your last breath, but it is better to be prepared. Simple గా నీకు ఒక ఎగ్జామ్ వస్తుంది, ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నావు, నువ్వు 100కి 100 రావాలని నువ్వు ప్రిపేర్ అయితే ధైర్యంగా ఉంటావు కదా. ఏదో ఫ్లూక్ లాగా వన్ డే క్రికెట్ మ్యాచ్ లాగా కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఓవర్ నైట్ చదివేసేసి 100కి 100 కొట్టేద్దామని చెప్పి కరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ రోజున నిద్రపోయి, మనకి ఎన్నిసార్లు మనం ఇలాంటివి చూడము, రైట్? సో అట్లాంటివి ఏదో ఫ్లూక్ లో తగిలితే నీకు ఏమైనా రావచ్చేమో కానీ నీ హార్డ్ వర్క్ వలన అయితే మాత్రం యూ క్యాన్ గెట్ గుడ్ గ్రేడ్స్. సేమ్ థింగ్, ఒక ఎగ్జామ్కే నువ్వు అంత ప్రిపేర్డ్గా ఉంటే మరి దేవుని యొక్క రాకడకు ఇంకెంత ప్రిపేర్గా ఉండాలి మనం, రైట్? సో మరి ఇక్కడ మరి ఏమంటున్నాడంటే, ప్రభువు ప్రత్యక్షముగా మహాదినము రాకమునుపు సూర్యుడు చీకటిగాను చంద్రుడు రక్తముగాను మారుదురు. అప్పుడు ప్రభువు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయు వారందరూ రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఎవరి ద్వారా? యోవేలు ప్రవక్త ద్వారా చెప్పిన మాటలు ఇక్కడ మరలా అపోస్తుల కార్యంలో ఈయన రిమైండ్ చేస్తున్నాడు. మరి అయితే మరి ఇదే మాట మనకి ప్రకటన గ్రంథంలో 7 ముద్రలు, ఒక్కొక్క ముద్ర విప్పబడుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతున్నాయి అన్నది కూడా అక్కడ ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూస్తాం. ఒక్కొక్క సీల్ ఓపెన్ అప్ అవుతున్నప్పుడు, 6th సీల్ ఓపెన్ అప్ అవుతున్నప్పుడు 6వ ముద్ర ఓపెన్ అప్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దామా? సో టర్న్ యువర్ బైబిల్స్ టు Revelation 6th chapter. And can someone read 12th verse please? Revelation 6:12. ప్రకటన 6వ అధ్యాయము 12వ వచనం. ఆయన 6వ ముద్రను విప్పినప్పుడు నేను చూడగా పెద్ద భూకంపం కలిగెను. సూర్యుడు కమ్మరి వలె నలుపాయెను, చంద్రబింబమంతయు రక్తవర్ణమాయెను. పెద్ద గాలి చేత ఊగులాడు అంజూరపు చెట్టు నుండి అకాలపు కాయలు రాలినట్టు ఆకాశ నక్షత్రములు భూమి మీద రాలేదు. మరియు ఆకాశ మండలము చుట్టబడిన గ్రంథము వలనై తొలగిపోయే. ప్రతి కొండయు ప్రతి ద్వీపమును వాటి వాటి స్థానములు తెలిపాయి. చాలు, థ్యాంక్ యూ అమూల్య. సో ఇక్కడ మరి రివల్యూషన్, యోహాను మరి భక్తుడు పద్మాస ద్వీపంలో ఆయన్ని అన్ని రకాలుగా చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు. వేడి కాలే సలసల్లా మరుగుతున్న ఆయిల్లో వేసేద్దాం అనుకున్నారు, కత్తితో పొడవాలనుకున్నారు. By all means they tried to kill him. They could not. And then they thought that if we leave him in the island, there will be no food, there will be no water. And when he was in the island of Patmos, he was filled with the Holy Spirit. ఆత్మవశుడై ఉన్నప్పుడు మరి ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయనకి చూపించిన ప్రాఫెసీసే ఈ ప్రకటన గ్రంథం. So the things had to happen, and before God revealed him, and then now he's saying in so the Revelation and 6:12 లో ఇప్పుడు మనం చదివినట్లుగా I looked when he opened the 6th seal, and behold there was a great earthquake, and
and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became the blood, like blood. ఆయన 6వ ముద్రను విప్పినప్పుడు నేను చూడగా పెద్ద భూకంపం కలిగెను, సూర్యుడు కంబలి వలె నలుపాయను, చంద్రబింబమంతయు రక్తవర్ణమాయను. యూనో మరి ఇక్కడ అల్టిమేట్లీ ఏ ఒక్క ఆత్మ నశించిపోవటం దేవునికి ఇష్టం లేదు. యూనో రక్షింపబడిన నీకు నాకు ఉన్న బాధ్యత ఏంటి అంటే, రక్షణ లేని వారి విషయంలో భారంతో ప్రార్థించాలి. ఏమని? రక్షణ లేని వారిని రక్షణ మార్గంలో నడిపించు దేవా. సో ఒక కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి రక్షింపబడితే మిగతా కుటుంబంలో వాళ్ళు రక్షింపబడితే ఏముంది అని చెప్పి అనుకుంటాడా? నో, నేను రక్షింపబడినప్పుడు నా కుటుంబంలో వాళ్ళు కూడా రక్షింపబడాలి అని అనుకుంటాడా లేదా? ద సేమ్ వే we're all one family. All the churches and the fellowships gathered together and then lifted up as a universal church, సార్వత్రిక సంఘము. అదే దేవుని యొక్క వధువు సంఘం. ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వధువు సంఘము ఎత్తబడినప్పుడు మరి నీవు నేను ఆ యొక్క రాప్చర్లో ఉండాలి కదా, ఎత్తబడాలి కదా. మరి ఎత్తబడిపోయినా పర్లేదు అనుకుంటున్నావా? ఒకసారి ఒక పాస్టర్ అందరూ వింటున్నారు లేదా అని చెక్ చేయడానికి మామూలుగా చూస్తే ఆ ఫ్యూస్లో ఒక ఆయన అలాగా నిద్రపోతూ ఉన్నాడంట. సో నిద్రపోతున్నందుకు టెస్ట్ చేద్దామని చెప్పి పరలోకానికి వెళ్ళటానికి ఇష్టం లేని వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి అంటే ఎవరు ఎత్తలేదంట. ఈయన మాత్రం పరలోకం అని వినబడింది, వెంటనే చెప్తే ఏం బాబు నీ పరలోకానికి వెళ్ళటం ఇష్టం లేదని. లేదు, ఇష్టమే సార్. మరి ఎందుకు చేయెత్తామంటే మీరు పరలోకం అన్నారు కదా, అదే వినబడింది నాకు. మరి అదే సగం నిద్రలో ఉంటే సగమే వినబడుతుంది, రైట్? సో నిద్రావస్థలో ఉన్న అతనికి పరలోకం మాత్రమే వినబడింది, పూర్తిగా వినబడలేదు. సో కాబట్టి మనము మెలకువగా ఉండి, ఈవెన్ ప్రభువైన శిష్యులు కూడా ఆయన గెత్సేమనే తోటలో మనందరి కోసం ఆయన వేదనతో ప్రార్థన చేస్తుంటే వాళ్ళు నిద్రావస్థలో ఉంటే ఈ ఒక్క గడియలో కూడా మీరు మెలకుగా ఉండలేరా? మెలకుగా ఉండి మీరు శోధనలో పడిపోకుండా నిమిత్తము మెలకుగా ఉండి ప్రార్థించండి. ఆత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరము బలహీనము. ఈవెన్ దో ద స్పిరిట్ ఈస్ willing but the flesh is weak. That's why enemy focus on the flesh, because he can't do anything with the spirit, because that belongs to God. ఎందుకంటే మనం చనిపోయిన తర్వాత మన ఆత్మ అది దయచేసిన దేవుని యొద్దకు వెళ్ళిపోద్ది. సో he cannot do anything with the spirit. That's why he always tries to deceive with our flesh. So that's why we always get tempted with the bodily desires. సో అందుకనే ఆత్మ సిద్ధము, ఆత్మ ఎప్పుడు ఆత్మీయ సంగతుల గురించే ఆలోచిస్తే శరీరం ఎప్పుడు శరీర విషయాల గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే నేత్రాస, శరీరాస, జీవపు డంబము. ఏదైతే మనం చూస్తామో మనం కావాలనుకుంటాం. నాకు ఒకసారి బ్రదర్ రవిశంకర్ గారని ఈజ్ అ బార్న్ బ్లైండ్, బట్ ఎస్పీబీ లాగా పాడతాడు. ఒకరోజు ఒక కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్కి వెళ్ళాను వైజాగ్లో, గోపాలపట్నం ప్లేస్లో ఒక మీటింగ్కి వెళ్తే చక్కటి వాయిస్ వినబడుతుంది. అబ్బా ఏంటి కొంపదీసి వీళ్ళు ఏమైనా ఈ మీటింగ్కి ఎస్పీబీని పిలిచారా ఏంటి అని అనిపించింది. అంతలాగా పాడుతుంటే ఎవరబ్బా అని చూస్తే ఆయన కళ్ళు కనపట్లేదు, ఆయన స్వరము మాధుర్యంగా ఉండి దేవుని స్తుతిస్తున్నారు. అయితే ఆయన వేసుకునే బట్టలు ఎట్లా అంటే కడక్ అంటారు కదా, అస్సలు ఒక్క ఫోల్డ్ అనేది లేకుండా అలా ఉంటాయి. కానీ ఆయన ఏ రంగు వేసుకున్నాడో ఆయనకు కనపడదు, మడతలు ఉన్నాయో లేదని కనపడదు. బట్ మరి చూపు లేని వ్యక్తే అంతగా దేవుని స్తుతిస్తుంటే చూపు దృష్టి ఉన్న నీకు నాకు మనం ఎంతగా స్తుతించాలి. ఒక ఫాదర్ అండ్ సన్ చర్చ్కి వచ్చారు అండ్ ఫ్రంట్ రోలో కూర్చున్నారు. అండ్ సన్ హి వాజ్ వెరీ గ్రంపీ అండ్ ద ఫాదర్ నువ్వు చూడు వాక్యం విను అంటుంటే అంటున్నాడంట. ఏంటి ఎందుకు అంత అప్సెట్గా ఉన్నాడంటే, చర్చ్కు వచ్చే ముందే నాకు మైకేల్ జోర్డన్ షూస్ కొను అని అంటే డాడీ కొంటానులే అని పోస్ట్పోన్ చేస్తా ఉన్నాడంట. సో అయితే అందుకని హీ వాజ్ అప్సెట్. అయితే ఆ
వాక్యము ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ టైంలో ఒక ఆయన 2 కాళ్ళు లేవు, 2 కాళ్ళు లేకుండా ఇట్లా క్లచ్ చేస్తా స్ట్రెచ్ చేస్తా వాటితో పాటు వచ్చి ఆయన అక్కడ ఆల్టర్ దగ్గర 2 చేతులు పైకెత్తి దేవుని స్తుతిస్తున్నాడంట. దేవా నాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క ప్రాణాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు అంటున్నాడంట. అప్పుడు ఫాదర్ అనంట, నువ్వు మైకేల్ జోర్డన్ చూసుకోలేదని నువ్వు ఏడుస్తున్నావు, ఆయనకి కాళ్ళు కూడా లేవు, బట్ ఎంతగా దేవుని స్తుతిస్తున్నాడు. అంటే మనం లేని విషయం మీద ఫోకస్ చేస్తుంటాం కదా, ఉన్న అటు సంగతి మర్చిపోయి. And then he doesn't have feet, he is praising the Lord, but now you are grumbling, you are grumpy because I didn't buy Michael Jordan shoes. Priya Sahodara, Priya Sahodari, contentment is very important. అపోస్తలుడైన పౌలు అంటాడు కదా, నేను కలిమిలోను లేనిలోను, ఉన్న స్థితిలోను లేని స్థితిలోను, మరి కడుపు నిండి ఉంటా తెలుసు, ఆకలి కొని ఉంటా తెలుసు అని చెప్పి అంటున్నాడు. మరి ఇక్కడ అండ్ మనము రివల్యూషన్ మనం చూసాము. నేను ముగిస్తున్నాను. ఇక్కడ మరి యోవేలు ప్రవక్త ద్వారా ప్రకటింపబడిన ప్రవచనము పెంతెకోస్తు దినాన కొంత నెరవేరింది. ఏంటి అంటే గిఫ్ట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఇన్ థంగ్స్ అండ్ prophesying, all those things. But still, that is the beginning, and there are still some things yet to happen. ఇంకా జరగాల్సింది చాలా ఉంది. మరి నీవు నేను ఆయన యొక్క రాకడకు మనము సిద్ధపడాలి. And then, can someone read Acts 2:21, please? ఎస్. సో ఇందాక మనము ధ్యానించిన వాక్యము మరి Acts of Apostles 2:21 says, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. సో ఏ ఒక్క ఆత్మ నశించుకోవటం దేవునికి ఇష్టం లేదు, ప్రతి ఒక్కరూ రక్షింపబడాలి. అందుకనే ఈవెన్ పేతురు కూడా ఎందుకు దేవుని యొక్క రాకడ ఆవశ్యం అవుతుందో అన్నది కూడా ఆయన ప్రస్తావించాడు. ఎందుకని అందరూ మారు మనసు పొంది రక్షణ పొందుకోవాలి కాబట్టి. ఇప్పుడు సడన్గా ఇప్పుడు ఉన్న ఫలంగా దేవుని రాకడ వచ్చిందనుకో, చాలా మంది అన్సేవ్డ్ నశించిపోతారా లేదా? సో ఇప్పుడు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ రక్షింపబడలేదు కదా. సో అందుకని ఆయన దీర్ఘశాంతంతో that's why sharing the gospel, it's not only the pastor's responsibility, it's not only the evangelist's responsibility, it is the responsibility of each and every believer. నువ్వు రక్షింపబడ్డావా? రక్షణ లేని వారి విషయంలో నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి అండ్ సువార్త చెప్పాలి. అగ్నిలో నుంచి లాగినట్టు లాగాలంట. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్తా ఉన్నావు, ఎవరో ఒక ఆయన అగ్ని ప్రమాదంలో ఉండి కాలిపోతున్నాడు, పర్లేదులే అని వెళ్ళిపోతావా? నీ సాయశక్తుల ప్రయత్నం చేసి అతన్ని ఏదో దుప్పటి తీసుకొచ్చో ఏదో కొట్టో మంటలను ఆర్పి ఆయన మొత్తాన్ని కాపాడటానికి నువ్వు ఎలాగైతే సాయశక్తులు ప్రయత్నం చేస్తావో, రక్షణ లేని వారిని చూస్తే నీకు అట్లాగా అనిపించాలన్నమాట. అగ్నిలో నుంచి లాగినట్టుగా వాళ్ళని లాగాలి. అది ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి యొక్క బాధ్యత. మరి ఇక్కడ మరి all it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. And then మరి ఇంకొక మాట మనము చూసినట్లయితే మరి యోవేలు ప్రవక్త ద్వారా ప్రవచింపబడిన ప్రవచనము మరి కొంత నెరవేరబడింది. అయితే మరి చివరి నెరవేర్పు ఎప్పుడు అంటే, యూదులు చాలా మంది ఇంకా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని మెస్సయాగా అంగీకరించట్లేదు కదా. But there are some Jews who accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. And then if you go to New York City, the 42nd Grand Central and the Times Square, there is a tunnel. And then ఆ టన్నెల్లో వాళ్ళు బోర్డ్స్ పట్టుకొని వెయిట్ చేస్తా గాస్పెల్ షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ బోర్డు మీద ఏమనుంటుందంటే జ్యూస్ ఫర్ జీసస్, జ్యూస్ ఫర్ జీసస్.
సో వాళ్ళు మరి ఆ యొక్క జుడియిజం నుంచి బయటకు వచ్చి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి ఆయన్ని మరి ఆ యొక్క సువార్తను ప్రకటిస్తున్నారు. బట్ చాలా మంది జ్యూస్ ఇంకా ఆయనే మసాయా అని నమ్మలేదు. కాబట్టి మరి ఏంటి ఆ చివరి నెరవేర్పు ఏంటంటే యూదులంతా మార్పు చెందాలి. అండ్ వాళ్ళందరూ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాలి. మరి అపోస్తలుడైన పౌలు రోమీయులకు రాసిన పత్రిక, టర్న్ యువర్ బైబిల్స్ టు రోమన్స్ 11th చాప్టర్. రోమన్స్ 11th చాప్టర్. అక్కడ ఒక మర్మం గురించి అపోస్తలుడైన పౌలు రోమీయులకు చెప్తున్నాడు. అండ్ ఇశ్రాయేలుకి కలిగిన కఠిన మనస్సు గురించి చెప్తున్నాడు. అండ్ నిబంధన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఒక కవనెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. సో కెన్ సమ్వన్ రీడ్ రోమన్స్ 11:25-27 ప్లీజ్. సహోదరులారా, మీ దృష్టికి మీరే బుద్ధిమంతులమని అనుకొనుకుంటున్నట్లు ఈ మర్మము మీరు తెలుసుకొనగోరుచున్నాను. అదేమనగా అన్యజనుల ప్రవేశము సంపూర్ణమగు వరకు ఇశ్రాయేలునకు కఠిన మనస్సు కొంత మట్టుకు కలిగెను. వారు ప్రవేశించినప్పుడు విమోచకుడు సీయోనులో నుండి వచ్చి యాకోబులో నుండి భక్తిహీనతను తొలగించును. నేను వారి పాపములను పరిహరించినప్పుడు నా వలన వారికి కలుగు నిబంధన ఇదియే అని వ్రాయబడినట్టు ఇశ్రాయేలు జనులందరూ రక్షింపబడుతురు. Amen. Thank you, Casey. Apostle Paul writing to Romans, he's saying, lest you be wise in your own sight, I want you to understand this mystery, brothers. A partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And in this way, all Israel will be saved. And it is written, the deliverer will come from Zion. He will banish ungodliness from Jacob. And this will be my covenant with them. Then I take away their sins. మీ దృష్టికి మీరే బుద్ధిమంతులని అనుకొనకుండునట్లు ఈ మర్మమును మీరు తెలుసుకుని కోరుచున్నాను. అదేమనగా అన్యజనుల ప్రవేశము సంపూర్ణమగు వరకు ఇశ్రాయేలునకు కఠిన మనస్సు కొంత మట్టుకు కలిగెను. వారు ప్రవేశించినప్పుడు విమోచకుడు సియోనుల నుండి వచ్చి యాకోబులో నుండి భక్తిహీనతను తొలగించును. నేను వారి పాపములను పరిహరించినప్పుడు నా వలన వారికి కలుగు నిబంధన ఇదియే అని వ్రాయబడినట్లు ఇశ్రాయేలు జనులందరూ రక్షింపబడుదురు. మరి నేను ముగిస్తున్నాను. మనము యోవేలు ప్రవక్త ద్వారా నేర్చుకున్న విషయాలు ఏంటి అంటే, విశ్వమంతటికి ఆయన సృష్టికర్త. హీఈస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ హెవెన్స్ అండ్ ఎర్త్. ఆయన విమోచకుడైన దేవుడు. హీఈస్ అవర్ రిడీమర్. అండ్ జీసస్ మీన్స్ సేవియర్. అండ్ and Christ means anointed. And Jesus Christ is our redeemer. ఆయన మన యొక్క విమోచకుడు. అండ్ ప్రకృతి అంతటి మీద పూర్తి స్వాధీనం కలిగి ఉన్నాడు. The things, the wonders in heaven and earth, everything is in his control. ఇప్పుడు చూడండి, మెటీరియాలజిస్ట్ కొంత ప్రెడిక్ట్ చేయగలరు, కానీ ఓకే ఇంత హెవీ రెయిన్ రాబోతుంది, లెట్స్ స్టాప్ ఇట్ అని చేయగలరా? ఆపలేరు. ఇంత హెవీ స్నో స్టార్మ్ రాబోతుంది, లెట్స్ స్టాప్ ఇట్ అని ఆపేయగలరా? ఆపలేరు. సముద్రానికి దేవుడు ఒక కట్టడ నియమించాడు. అది ఎంత ఎత్తుకి ఎగిసినా ఒక సర్టెన్ ఏరియా వరకు వచ్చి ఆగిపోయి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాల్సిందే. ఓన్లీ ద టైడల్ వేవ్, సునామీస్ వచ్చినప్పుడే ఊరి మీదకి వచ్చేస్తుంది వాటర్. బట్ మామూలుగా అయితే దేవుడు నియమించిన కట్టడ వరకే అది వస్తుంది. దెర్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ గల్ఫ్ బిట్వీన్ లైఫ్ అండ్ డెత్. సో మరి జీవానికి మరణానికి మధ్యలో దెర్ ఈస్ ఎ గల్ఫ్. కాబట్టి సజీవులు నిర్జీవులతో మాట్లాడలేరు, నిర్జీవులు సజీవులతో మాట్లాడలేరు. సో కాబట్టి దెర్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ గల్ఫ్ బిట్వీన్ లైఫ్ అండ్ డెత్. సో మరి ప్రకృతి అంతటికి ఆయనకి పూర్తి స్వాధీనం ఉంది. మరి అదే యొక్క యోవేలు గ్రంథం మనకి జ్ఞాపకం చేస్తుంది. అండ్ చివరిగా తీర్పు తీర్చే దేవుడు. హి ఈస్ ద
జడ్జ్ ఆఫ్ జడ్జెస్, న్యాయాధిపతులకే న్యాయాధిపతి. అండ్ ఆ జడ్జిమెంట్ రోజు ఎవ్వరు నువ్వేంటి ఇట్లా జడ్జ్ చేసేదేంటి అని అంటానికి ఎవరైనా ముందుకు రాగలరా? నువ్వేంటి దేవా ఎలా జడ్జ్ చేస్తున్నావు? నో, మనము ఆ యొక్క ధవళ సింహాసనం ముందు మనం నించోవలసిందే తప్ప ఆ తీర్పుకి నువ్వెందుకు ఎలా తీర్పు తీర్చావు, నేను ఇంకా హైకోర్టుకి వెళ్తా, సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తా అని అంటానికి ఏమైనా ఉందా? దిర్ ఇస్ నో అదర్ కోర్ట్ దాన్ ద లార్డ్స్ కోర్ట్, రైట్? సో మరి తీర్పు తీర్చే ఈ దేవుడే జాలి గలవాడు. హీ ఈజ్ మర్సిఫుల్. ఆయన దయామయుడు, కృపామయుడు, కరుణామయుడు. మరి అందుకనే నీవు నేను పొందాల్సిన శిక్షను ఆయన పొందాడు, నీవు నేను కార్చాల్సిన రక్తాన్ని ఆయన కార్చారు. మరి అండ్ ఆల్సో మరి పశ్చాత్తాపడి అండ్ తన ప్రజలు ముందుకు వస్తే వారిని విమోచించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న దేవుడు అని చెప్పి యోవేలు ప్రవక్త మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు. I'm going to close with this one. Acts 2:38 చూస్తే, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of Holy Spirit. మరి ఈ యొక్క సమయంలో I would like to close with this reflections and reminders. Dear brothers and sisters, have you confessed your sins? నీ యొక్క పాపాలని ఒప్పుకున్నావా? దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాప పడ్డావా? And have you accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని నీ సొంత రక్షకునిగా నువ్వు అంగీకరించావా? And have you been baptized? నువ్వు బాప్టిజం తీసుకున్నావా? తీసుకుంటే praise the Lord. There is a great joy in heaven. ఒక్క ఆత్మ రక్షింపబడితే దేవునిలో అక్కడ పరలోకంలో సంతోషం. అండ్ మరి ఒకవేళ ఇంకా ప్రొక్రాస్టినేట్ చేస్తూ ఉంటే దిస్ ఈస్ ద డే ఆఫ్ సాల్వేషన్. ఇదే రక్షణ దినము. మరి యొక్క సమయంలో మనము లెట్స్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ అండ్ బౌ డౌన్ అండ్ సీక్ గాడ్స్ హెల్ప్. పరలోకము మా తండ్రి, మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక. ఆయన మరి యొక్క సమయంలో ప్రభా మరి విత్తబడిన వాక్యము మంచి నేలను పడిన విత్తనం వలె అది నూరంతలుగా ప్రతిఫలించే మరి కృపను అనుగ్రహించమని, అలాగే ప్రభా తండ్రి మరి వాక్యము విన్నా నానా మరి ఇక్కడ నానా మరి ఇన్ పర్సన్ ఉన్నవారు అండ్ ఆన్లైన్లో వాచ్ చేస్తున్నవారు ప్రభా ఇంకా రక్షణ పొందుకోకపోతే నానా మరి రక్షణ సువార్త వాళ్ళకి అందేలాగిన సాయం చేయండి. అండ్ రక్షణ మార్గంలో నడిపించండి నాయనా. మరి నాయన పశ్చాత్తాపడి పాపములు ఒప్పుకొని నాయనా మరి బాప్తిజం తీసుకునే కృపను అనుగ్రహించండి. మరి ప్రభాతాన్ని మరి సమయంలో మేము వినువారు మాత్రమే కాకుండా బోధించువారమే కాకుండా విన్న వాక్యాన్ని మా యొక్క దైనందిన జీవితంలో అవలంబించే కృపను అనుగ్రహించమని ఈ కొద్ది ప్రార్థనలు, విజ్ఞాపనలు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు మీకు పాసన్ని చేర్చుకోమని మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన క్రీస్తు పేరిట